press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, today we discuss about absorption of water by plants and upward movement of water in plants. So first we take up water absorption by plants. We all know that water absorption taken place by plants through root aids. Okay, so we will pour the water to the soil where the plant are present, not on the leaves, because the plants will absorb the water from the roots aids. Root aids are present in the soil, so we will add or we will put the water, we will pour the water to the soil, not on the upper part of the plant body. Okay, so you know that the plant which is somewhat transparent in nature, that is the plant we called as balsam plant. Balsam plant experiment, it is studied in lower classes. So the balsam plant stem, it is very transparent, that the plant is taken and dipped in a solution, colored solution. So this is the balsam plant. The rooted plant is taken and dipped in a colored solution, and it is the plant and the colored solution, all the experiment setup is kept under bright sunlight. After few minutes we can notice that the movement of this colored solution inside the stem. So a colored solution ಸ್ಟೆಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನೇಕಡ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ if we take the transverse section of the stem and focus under microscope, then we can came to know that only the xylem tissue is colored. So ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ xylem ವೆಸಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ದಟ್ xylem ಇಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರೂಟ್ ಏಡ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್, this is root tip, then region of maturation, region of elongation consists many number of unicellular aids called as root aids, which are involved in absorption of water and minerals from the soil to the plant body. So this is the root air, okay. So the root air, it will absorb the water. So water absorption by the root aids and the root, it taken place by two types of pathway. One we called as Symplast pathway and another one we called as Apoplast pathway. And the root aids, initially it will absorb the water. So the water is absorbed by the root aids, and that water will move inside the cortex, then cortex to the endodermis. So this is the cortex, this is epidermis, or it is also called as epiblema. Then these layers are called as cortex. Next to the cortex is endodermis, after the endodermis is pericycle, pericycle is xylem. Next to the pericycle is xylem. So the water is essentially absorbed by the root aids. From root aids it passes the epidermis, cortex, endodermis, pericycle and xylem. But the endodermal cell consists Casparian strips.
strips. So Casparian strips or thickenings means these are nothing but the deposition of suberin. Suberin is impervious to movement of water or any molecules. So it does not allow any molecule to pass into the cell or out of the cell. So this is the Casparian thickenings. But the water will move from root hair to xylem by two type of pathway. So that is symplastic pathway and apoplastic pathway. First we take up the apoplastic type of conduction of water or absorption of water. So when the root hair absorbs the water, then that water moves from root hair into the cortex. So after absorption of water by the root hair absorb the water, and the water next pass into the cell wall, and then it found the intercellular space present in the cortex. So the cortical cells are made up of loosely arranged parenchyma cells. Okay, so cell wall in the water absorption agi a cell wall in the next hogutte intercellular space ge hogutte. So this is intercellular space. Intercellular space. So intercellular space, the cortical cells are made up of loosely arranged parenchyma cells. So in between two cells there is a space called as intercellular space. So the water absorbed by the root hair, from the root hair it passed to the cell wall of epidermis, then cell wall of epidermis to intercellular space of the cortex, then from intercellular space to cell wall, then intercellular space, then cell wall, and once again intercellular space, then next is cell wall, and finally it reaches the endodermis. And the way or the route, that is the pathway direction made between the cell wall plus intercellular space is called as apoplastic pathway. Apoplastic pathway means the pathway between the cell wall and intercellular space through which the water molecules will move from one cell to another cell is called as apoplastic pathway. So ಇಲ್ಲಿ root hairs ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ cell wall ಇರುತ್ತೆ. Cell wall it will permit all the molecules to pass through it. So cell wall ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, water absorption ಆಗುತ್ತೆ root hairs ಇಂದ epidermal cells of the roots. Then it passes into the intercellular space found between the parenchyma cells present in the cortex, and then to the cell wall. And here the water never enters into the cell. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So it is found just or it is moving between cell wall and intercellular space, and finally it touches the endodermis. But now it cannot pass through the endodermis because the endodermal cells, the radial wall of the endodermal cells and their tangential wall is covered by Casparian strips. Casparian strips is impervious to movement of water into the cell and also out of the cell. Okay, but the water should reach the xylem vessels. Okay, so ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ ನೋಡೋಣ. Symplastic pathway, apoplastic pathway. Symplastic pathway, now the water from cell wall of the root hair, it enters into the cell, and from the cell, root cell,
it reaches to epidermis, epidermis to parenchyma cells found inside the cortex, and cortex where the cells are arranged one by one. So the cell moving inside, the water is moving inside the cell. So ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಏರ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಂದ ರೂಟ್ ಏರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು how the water moves inside the cell. So the water moves from one cell to another cell through the plasmodesmata. Through what? Plasmodesmata. What is plasmodesmata? Plasmodesmata is nothing but cytoplasmic connections between the two cells. ನೋಡಿ ಈ ಸೆಲ್ಗೂ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ cytoplasmic connections ಇದೆ. That cytoplasmic connection we called as plasmodesmata ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾದಿಂದ ರೂಟೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ 4 to 5 layers ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ then finally it reaches the endodermis. Now, so symplastic pathway means the pathway found between the two cell, that is through plasmodesmata. So interconnections between the two cell through plasmodesmata, the water moves through plasmodesmata from one cell to another cells, then it is called as symplastic pathway. Apoplastic pathway means the pathway found between the cell wall and intercellular space, and the movement of water take place from cell wall to intercellular space. But in symplastic pathway, the water movement occurs between the plasmodesmata, that is nothing but the cytoplasmic connections between the two cells. So in symplastic pathway nalli water movement from one cell to another cell occurs by through water potential difference. So water potential ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ರೂಟ್ ಏರಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಏರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಲೋಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ when compared to epidermis. Endodermis had lower water potential when compared to epidermis. Pericycle is lower, endodermis had lower water potential compared to cortex. Pericycle had lower water potential when compared to endodermis. Then xylem had lower water potential when compared to pericycle. So higher water potential in the lower water potential ಕಡೆಗೆ through osmosis ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಂದ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ when both the pathway which transfer the water up to the endodermis, but the endodermis does not allow the water molecules to move inside the tissues, inside the inside the pericycle and then into the xylem, because endodermis is covered by Casparian thickenings. But the one endodermal cells which is exactly opposite to protoxylem is called as passage cell. Passage cells ಅಂತಂದ್ರೆ the endodermal cell which is exactly opposite to protoxylem is called passage cell, which lack or which does not contain Casparian thickenings or strips. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, Casparian thickenings ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So now the water which came from symplastic pathway, now it enters from cortical cell into the passage cell of endodermal cell through plasmodesmata, and from passage cell to pericycle and then finally to xylem cavity. And here from apoplastic pathway the water reached the endodermal cell, but now this pathway moves
ಫ್ರಮ್ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಇಂಟು ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ತನಕ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ದ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ವಾಲಿಂದ ವಾಟರು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಝೈಲಮ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಎಂಡ್ಸ್ till for endodermis, then it take a turn to symplastic pathway. Symplastic pathway, so it moves from root hairs to xylem through cytoplasmic connections. Okay, so this is of about symplastic pathway and apoplastic pathway. So the movement of water in symplastic pathway is by the difference, means it is by simple process of osmosis. Apoplastic pathway is nothing but the process of diffusion, because apoplastic pathway does not move into the, or it does not cross the cell membrane, whereas symplastic pathway it crosses the cell membrane and reaches the cytoplasma of the cell, and through the cytoplasma of one cell to another cell, that is through cytoplasmic connection, what we call as plasmodesmata, the water moves from one cell to another cell, and that pathway we call as symplastic pathway. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಈ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆಯಿಂದ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಡೆಡ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗಿಂದ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ದೆನ್ ಝೈಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾದಿಂದ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೆಲ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್ವೇ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್. Symplasm. When water movement occurs from cell wall to intercellular space, cell wall to intercellular space, so then it is called as apoplastic pathway. Cell wall in the intercellular space ಹೋಗಿ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ತನಕ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಅದು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೈಕ್ ಪೈನಸ್, ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ, ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫಂಗಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಕೋರೈಜಾ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಫಂಗಸ್. ಇಟ್ ಗೆಟ್ symbiotic association, shows symbiotic association with some higher plants. So mycorrhiza roots ಸುತ್ತ ಒಂದು ಫಂಗಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಟು ದ plant in turn it provide shelter and it provide food for the mycorrhiza. Mycorrhiza is a fungus ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆರ್ ಸಿಂಬಯೋಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್, ಸಿಂಬಯೋಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ನೇಚರ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಮೈಕೋರೈಸಾ. ಸೊ ಪೈನಸ್ಸಲ್ಲಿ
ಪಾರ್ಥಿನಿಯಂ ಅಂತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಪಾರ್ಥಿನಿಯಂ ಪೈನಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಥರ ನೀರು ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೈಕೋರೈಸಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿರೋಂಥ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೇವಾಂಶನ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮೈಕೋರೈಸಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅದು ವಿಲ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಡ್ರೈ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಥಿನಿಯಂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬದುಕುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈಕೋರೈಸಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಥಿನಿಯಂ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಕೋರೈಸಾ ಅದು ಸಾಯಿಲಿಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ನ, ವಾಟ್ರನ್ನ. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ನ್ the plant will provide food and shelter for mycorrhiza. So mycorrhiza shows symbiotic association and also helps in absorption of water to the plants. Okay, so idna barkoli. So now we discussed about absorption of water by rootlets and roots. Next, the water now it enters into the xylem cavity. From xylem cavity, water should move towards the aerial parts or upper parts of the plant body. So next, we should study upward movement of water. Upward movement of water is also called as ascent of sap. See, along with water, minerals also absorbed into the xylem cavity. Water plus minerals together are called as sap. That is the liquid present in the xylem. Ascent of sap. Ascent means upward conduction or upward movement of water inside the plant. So, see, upward movement of water. See, the plants does not contains any circulatory system like heart. So, in our body, the heart will pump the blood. So, the blood moves to upper part to lower part of our body. But plant had some plants had 100 meters height, more than 100 meters height. So how the water moves from lower part of the plant body to upper part of the plant body? So of about 100 meters should so the water should move. And if it is passive process or active process, so movement ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಚಾಪೀಸ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದ ಚಾಪೀಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಚಾಪೀಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So against to the concentration gradient, against to the gravity, the water molecules move from lower part of the plant body, that is from root to aerial part of the plant body. So how the water will move and whether it is the passive process and active process ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ upward movement of water ನ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು
ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. Root pressure. See, when the water enters into the xylem cavity, so xylem cavity ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಬಂದಿದೆ, ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆದಮೇಲೆ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಪುಟ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಪ್ಪನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ವಾಟರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡು ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಾನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಾನ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಟ್ರು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೋಲ್ ಸ್ಟಿಪ್ ತನಕ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಆಗಿರುತ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ xylem cavity, it creates a pressure. It creates a pressure. That pressure helps the movement of water to move inside the xylem vessels. ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And that is called as root pressure. Root pressure means it is nothing but the hydrostatic pressure exerted inside the root or xylem cavity of the root, through which the water is moved towards the upper part of the plant body, is called as root pressure ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ, ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನಾವು ಹೆಲ್ತಿ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಹೆಲ್ತಿ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ is taken, healthy potted plant ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ವೆನ್ there is atmospheric moisture ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ there is no evaporation or transpiration, ಅಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ಹೆಲ್ತಿ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಪಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟ್ರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಈ ಲೀವ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಬ್ಲೇಡಿಂದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಲ್ತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ವುಡೆಡ್ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಬೇಕು? ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೇರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಮಳೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದು ಕೂಲ್ ಇರಬೇಕು, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ ಸಾಫ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಸ್ಟೆಮ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ooze out. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ooze out, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ooze ಅಂತಂದರೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಸಾಯಿಲಿಂದ ರೂಟ್ಸಿಗೆ ಬಂತು, ರೂಟ್ಸಿಂದ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಬಂತು, ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ
meter by using mercury manometer. So same procedure, healthy potted plant is taken during early morning when there is high atmospheric moisture. Then this healthy potted plant is cutted above the soil, just above the soil, and the cutted end is connected to a mercury manometer, ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ is connected to the mercury manometer. ಇವನ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮಾನೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಉದ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮಾನೋಮೀಟರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಏನಿರುತ್ತೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಸೊ the solution which exude or which comes out from the, or liquid comes out from the stem, it is filled inside the rubber tube and it pushes the mercury to increase. ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಈ ಮರ್ಕ್ಯುರಿನ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಪಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಇದು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ರೈಸಿಂಗ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮಾನೋಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನು ಎಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಊಸಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ pressure. Root pressure is positive pressure, positive pressure ಆಗಿದೆ. Then this root pressure can be detected. So root pressure ಹೆಂಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಡಿ ಥ್ರೂ ಲೀವ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಅರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲೀವ್ಸನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಟಿಪ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಲೀವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಊಸಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಟೇಷನ್. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗಟೇಷನ್. ಗಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ water droplets. Loss of water in the form of water droplets from the aerial parts of plant body like margins of leaves through specialized structure called idotodes. So ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ, ಅರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಸಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಡಿ, ಮೇಸ್ ಈ ಥರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸಿಂದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಊಸಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಡಥೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಐಡಥೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಲೀಫ್ನ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್, ಮೇಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಡಿ, ರಾಗಿ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಊಸಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗಟೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಊಸಸ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಐಡಥೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಐಡಥೋಡ್ಸ್ ಇಂದ ಇದೇನು ಗಟೇಷನ್ ಆತಲ್ಲ, ದ ಗಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಬೈ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಯಿತು, ರೂಟಿಂದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಅಬೌಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ small lengthed plants like in herbaceous plant. Root pressure does not works in tall trees which grows more than 100 meters. So or which the plants which grows of about more than 5 to 10 feet ಏನಿರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ per hour the water will move of about 15 meters. ಒಂದ್ಸತಿ ವಾಟರ್ ರೂಟ್ಸಿಂದ ಝೈಲಮ್ ಆಫ್ ರೂಟಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 15 ಮೀಟರ್ಸ್ ತನಕ 1 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ತಗೊಂಡು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾನ ಹಾಕಿದರೆ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಆ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾನ ಮೇಗಡೆ ನಾವು ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೌತಿಗೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೌತಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು, ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರು ನಮ್ಮ ಮೌತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಟಿಪ್. ಸೊ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಥರ ಪುಷ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿ ಚಾಪಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ ಚಾಪಿಸ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಚಾಪಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಪುಷ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ನಾವು ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. So through the transpiration the water will move from root to all parts of the plant body, that is to the topmost, extreme topmost part of the plant body ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, what is transpiration? Transpiration is nothing but loss of water. Transpiration is nothing but loss of water from the aerial parts of plant body. Loss of water from the aerial parts. Aerial antandre topmost part like leaves and young stems. From aerial parts of the plant body through specialized structures like stomata, lenticels and cuticle
So, loss of water from the aerial parts of the plant body or upper parts of the plant body like leaves and young stems through specialized structure called stomata, lenticels and cuticle. See, of about 90 to 95% of loss of water from the plant body take place by stomata, and of about 5% by lenticels, and of about 1 to 2 or 1 to 3% by cuticle. Okay. So, this stomata, so this is the process is called as transpiration. So, ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಾಟರ್, ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಂಗ್ ಸ್ಟೆಮ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಯಂಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಲ್ಡರ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಓಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ the stomata will open, and through the stomata the water molecules will move from the plant body in the form of water vapors. So loss of water through stomata or transpiration occurs in the form of water vapors. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ so loss of water ಅಂತ ಹೇಳಿ, loss of water in the form of water vapors from the stomata is called as transpiration. So loss of water in the form of water vapors from stomata, lenticels, cuticle. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಐಡೋಟೋಡ್ಸ್ and that process we called as guttation. So that is the difference between transpiration and guttation. ಗಟೇಶಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್, ಗಟೇಶಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ created in the upper part of the plant body helps to conduct the water, to lift the water present in the lower part of the plant body, that is inside the root xylem. So of about 100 meters height ಇದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ xylem cavity in the upper part of the plant body ತನಕ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಓಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹೌ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಓಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.